کیا ایک رات میں اپنی بیوی سے 2 بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے انسانوں کو اخلاق و کردار کے قیمتی جواہر سے نوازا ہے اور زندگی گزارنے کے اصول سے سرفراز کیا۔ کن چیزوں کو اختیار کرنے سے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے اور کن چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے معاشرہ داغدار ہوتا ہے، اس کو بھی اسلام نے واضح کیا ہے۔ اسلام شرم و حیا کو ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی وصف قرار دیتا ہے، اس لیے اسلامی معاشرے میں شرم و حیا کا بنیادی کردار ہے۔ حیا انسان کے نیک و پاک باز اور شرم و حیا اسلام کا بنیادی اور امتیازی وصف ہے۔ ایمان و حیا کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ میاں بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جیسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کی ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایک ہی رات میں دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہے تو فضیلت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ غسل کر کے صحبت کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھو لے اور نماز والا وضو کر لے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ شرمگاہ اور ہاتھ منہ دھو لے پھر صحبت کرے، اور اگر بالکل پانی کو چھوئے بغیر ایک سے زائد مرتبہ صحبت کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دیجئے، مجھے بھی پانی دیجئے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطر کی طرف دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا مادہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، دوسرے حیوانات میں نہیں رکھا۔ اس کے احسانات اپنے جسم کے کسی حصے، اپنے کسی فعل کو چھپانے کا اہتمام اور کوشش نہیں کرتے، جیسا اہتمام و کوشش انسان کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں ستر اور پردہ خاص اہمیت کا حامل ہے، یہ انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کو مرد کے حوالے سے برتری حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دونوں میں سے ایک نہ رہے تو دوسرا بھی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر،
मालूम हुआ किसी भी बुरे काम से रोकने का एक सबब शर्म व हया भी है। शर्म व हया क्या है? वो काम जो अल्लाह पाक और उसकी मखलूक के नज़दीक नापसंद हो, उनसे बचाने वाले को शर्म व हया कहते हैं। इस्लाम और हया का आपस में वही ताल्लुक है जो रूह और जिस्म का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्म व हया का मादा इस कदर गालिब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नशीन कवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले महसूस होते हैं। चनाचा हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, कंवारी लड़की अपने पर्दे में जितनी शर्म हया वाली होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज्यादा शर्म हया वाले थे। हजरत सईद बिन अल-आस फरमाते हैं, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा की चादर ओढ़े हुए अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे कि इतने में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अंदर आने की इजाजत मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही लेटे रहे, वो अपनी बात करके चले गए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अंदर आने की इजाजत मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह लेटे रहे। वो भी अपनी जरूरत की बात करके चले गए। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इजाजत मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, तुम भी अपने कपड़े ठीक कर लो। फिर मुझे इजाजत दी, मैं भी अपनी जरूरत की बात करके चला गया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या बात है? आपने हजरत उस्मान के आने पर जितना एहतमाम किया, इतना हजरत अबू बकर और हजरत उमर के आने पर नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बहुत हया वाले आदमी हैं, तो मुझे डर हुआ कि अगर मैं इन्हें इसी हालत में इजाजत दे दूंगा तो वो अपनी जरूरत की बात कह न सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि मैं इससे हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। नाजरीन, जनाबत के मसाइल क्या हैं? जनाबत कहते हैं नापाकी की उस हालत को जो एहतलाम और जमा की वजह से होती है। एहतलाम कहते हैं सोते हुए ख्वाब में जिस्म से डिस्चार्ज होना। इसमें मसला ये है कि औरत या मर्द को एहतलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसकी वजाहत आगे आएगी। अगला मसला है मज़ी के आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता बल्कि अस्तंजा करके वुजू करना ही काफ़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे मज़ी की शिकायत थी कि आम हालात में डिस्चार्ज होना। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करने में शर्म महसूस करता था क्योंकि आपकी बेटी मेरे निकाह में थी। मैंने हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरख्वास्त की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करें। चनाचा हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशाब की जगह धोकर वजू कर लिया करें, इससे तहारत हो जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करे फिर दोबारा करना चाहे तो पहले वुजू करे, यानी एक दफ़ा के ताल्लुक के बाद ज़रूरी नहीं कि नहाया जाए। अगर इसके कुछ टाइम बाद दोबारा ताल्लुक की ज़रूरत हो, मसलन इन्हें एक रात हो सकती है, इसका मतलब ये है कि नहाना ज़रूरी है। किसके लिए? नमाज के लिए, इबादत के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। लेकिन अगर इंसान नापाकी की हालत में है, दोबारा बीवी के साथ ताल्लुक कायम करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि उसके बाद दोबारा ताल्लुक में कोई चीज़ अहम नहीं। हाँ, बेहतर है वुजू कर लें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बीवी से मोहब्बत और इनके हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम हजरात कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।